સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી YouTube એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ। બનાસકાંઠાના મહાઠગ નિરંજન માળીને સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સુરતથી દબોચ્યો। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નાવ સ્ટાર્ટ વેના નામે કરોડો રૂપિયાનું ફેરવ્યું હતું ફુલેકો। અમીરગઢના કીડોતર ગામના કૂવામાંથી સગીરાનો મૃતદેહ મળી આવતા અનેક તર્કવિતર્ક, પોલીસની કામગીરી પર ઉઠ્યા સવાલ। વાસણા ગામના બુઆજીએ વાલ્મીકી સમાજની દીકરીનું ભર્યું મામેરું, નાત જાતથી ઉપર ઉઠીને ભાઈચારાના કરાવ્યા દર્શન। વડગામ અને પાલનપુર તાલુકાના 120 ગામના ખેડૂતોનું આંદોલન લાવ્યું રંગ, કર્માવત તળાવમાં નર્મદાનું પાણી નાખવાની કવાયત શરૂ। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। બનાસકાંઠા જિલ્લાના મહાઠગ નિરંજન શ્રી માળીને સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સુરતથી દબોચી લીધો છે। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નાવ સ્ટાર્ટ વેના નામે કરોડો રૂપિયાનું ફુલેકું ફેરવ્યું હતું। લોકોને લોભામણી લાલચ આપીને લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવ્યા હતા। બનાસકાંઠા એસટી વિભાગ કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતો હતો। સ્ટાર્ટ નાવ વેના કંપનીના 15,000થી વધુ લોકોએ રોકાણકારો પાસેથી 130 કરોડ રૂપિયા ડબલ કરી દેવાની સ્કીમ આપી ઉઘરાવ્યા હતા, જેમાં 86 કરોડ રૂપિયા રોકાણકારોને આપવાના બાકી છે। ગત ડિસેમ્બર મહિનામાં સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં નિરંજન શ્રીમાળી સામે ગુનો દાખલ થયો હતો। ત્યારબાદ નિરંજન શ્રીમાળી ફરાર હતો। આજે સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સુરતથી ધરપકડ કરી છે। ગાંધીનગર ખાતે લઈ જઈ વધુ તપાસ કરવામાં આવશે। નિરંજન શ્રીમાળીના રિમાન્ડ લેવામાં આવશે। रिमांड प्रॉपर्टी અને करोड़ों रुपया कया गया तेनी पूछपरछ करवामां आवशे। इसमें देखिए एक नाउ स्टार्ट वे करके एक एमएलएम स्कीम जो है वो ये बनासकांठा में चल रही थी, जिसको जो सीआईडी क्राइम के ध्यान पे आया था, जिसमें दिसंबर के पहले हफ्ते में एक गुना जो है वो रजिस्टर किया गया था, जिसमें मेन जो आरोपी हैं वो निरंजन श्रीमाली और प्रफुल्ल मकवाना है। तो इसमें जो ये निरंजन श्रीमाली है, ये मतलब दोनों ही भागे हुए थे, लेकिन निरंजन श्रीमाली को जो है हमने कल सूरत से इसकी धरपकड़ की है। और ये एमएलएम स्कीम जो थी, इसमें लगभग ये अक्टूबर 2023 से चालू की गई थी, जो लगभग इन्होंने जो है 10 महीने के आसपास चलाई। उसके बाद ये दोनों जो है वो भाग गए थे। उन्होंने लगभग 130 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने रोकाणकारों से इकट्ठा किया था, जिसमें लगभग अभी वापस करने के लिए 86 करोड़ रुपया जो है मोटा मोटा तौर पे इनको अभी वापस करना है, ऐसा अभी प्राइमरी पूछताछ में अभी सामने आया है। इसमें टोटल रोकाणकार की जो संख्या है वो 15,000 से ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी पैसा अभी देना बाकी है। तो जिसके चलते हमने गुना रजिस्टर किया था और निरंजन श्रीमाली की धरपकड़ हमने इसमें की है। कोई पुरावा हमको मिला है कि वो पैसे कहाँ उसने डाले हैं, कहाँ पे उसने पैसे खर्च किए हैं, और या प्राइवेट खुद के पीछे कोई खर्च किया है या प्रॉपर्टी कुछ है सर? इसमें देखिए क्योंकि अभी ये लेट नाइट ही हमने इसको अरेस्ट किया, तो अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछपरछ अभी नहीं हुई है। तो रिमांड की प्रोसेस हम जो है वो करेंगे, तो उसका मेनली ग्राउंड यही रहेगा कि इसने वो जो पैसा जो लिया है वो कितने लोगों से लिया है,
क्या उसका इसने दस्तावेज तैयार किए थे, उसके बाद कहाँ उसने जो है प्रॉपर्टी ली है, क्रिप्टो में लगाया है कि कहाँ लगाया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अभी तपास में आगे आएंगी। लेकिन जो इसका एक जो जो सॉफ्टवेयर ये मेंटेन करता था, जिसमें ये एंट्रियां रखता था, तो उसमें लगभग जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि 130 करोड़ रुपया जैसा इन्होंने जो है इकट्ठा किया था, लगभग 15,000 से ज़्यादा रोकाणकारों से। और ये रोकाणकार ना सिर्फ गुजरात के थे बल्कि राजस्थान से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, और महाराष्ट्र से भी कुछ लोगों से इन्होंने जो है पैसा लिया था। કેવી રીતે આ સ્કીમ कैसे चलाता था? वो कमीशन किसी को देता था या चेन सिस्टम था या? ये देखिए वही जो क्लासिक पिरामिड स्कीम होती है, तो इसने जो है शुरू में जब इसने स्टार्ट किया था अक्टूबर 23 से, तो इसने तब बोला था कि मैं 3% रोज का दूंगा और 70 दिन में आपके पैसे डबल कर दूंगा। उसके बाद जनवरी 2024 से इसने स्कीम दूसरी लेके आया, फिर उसमें इसने बोला कि मैं 1% रोज का पैसा दूंगा, तो उसमें लगभग 200 दिन बाद में आपका पैसा डबल करके आपको दे दूंगा। इस तरीके से ये जो है लालच लोगों को देता था। उसके बाद इसने बहुत सारे पिरामिड लेवल के, मतलब बहुत सारे लेवल इसने MLM में निकाले हुए थे, तो लगभग 21 लेवल जैसे थे। तो उसमें अपने नीचे अगर आप 20 लोगों को ऐड करते हैं तो आपको जो है 1.5 से 2.5% के बीच में कमीशन आपको मिलेगा, जो ऐड करवाएगा उसको। तो जैसे पिरामिड स्कीम होती है उसी तरीके का इसने जो है किया, और उसमें लालच इसने कुछ कमीशन का लालच ये देता था, कुछ गिफ्ट्स का, जैसे कि फोन्स हो गए या फिर आपके जो टूर्स हो गए, तो इस तरीके के गिफ्ट्स और टूर्स और इन सब चीज़ों को दिखा के और कमीशन को दिखा के लोगों को जो है लालच देता था और उनसे जो है पैसे इकट्ठा करता था। બનાસકાંઠા જિલ્લાની ખોડા ચેકપોસ્ટ ખાતેથી વાહન ચેકિંગ દરમિયાન ટ્રેલર ગાડીમાંથી વિદેશી દારૂ સાથે આરોપીઓને પકડી પાડી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। આંતરરાજ્ય ખોડા બોર્ડર પોલીસ ચેકપોસ્ટ ઉપર સઘન વાહન ચેકિંગની કામગીરી દરમિયાન સાંચો રોડ તરફથી ટ્રેલર ગાડી કન્ટેનરમાં દારૂનો જથ્થો ભરી લઈને જતા ગાડી ચાલક તથા તેની સાથેના ખલાસીને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા। વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ 8,676 જેની કિંમત ₹30,59,892 અને કુલ ₹58,30,392 મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા 2 આરોપીને પકડીને થરાદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ હતી। બાબર તાલુકા પંચાયતના પ્રાંગણમાં પોષણ ઉત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં મામલતદાર સાહેબ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, આરોગ્ય વિભાગમાંથી મેડિકલ ઓફિસર તથા આરોગ્ય સ્ટાફ, બાબરના CDPO હંસાબેન પંડ્યા અને તેમજ ICDSનો તમામ સ્ટાફ હાજર રહ્યો હતો। કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય કરીને અન્નપૂર્ણામાની આરતીથી કરવામાં આવી હતી, જેમાં આવેલા મહાનુભાવોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ આવેલ મહાનુભાવોએ કાર્યક્રમને અનુરૂપ ઉદ્બોધન કર્યું હતું, જેમાં કાર્યક્રમમાં ભાભર અને ભાભર તાલુકાની કાર્યકર અને તેડાગર બહેનો દ્વારા THR, મિલેટસ અને સરગવાનો ઉપયોગ કરી 300થી વધુ વાનગી નિર્દેશન માટે મૂકવામાં આવી હતી, જેમાં મહાનુભાવો દ્વારા વાનગીઓનું મૂલ્યાંકન કરી તેમાંથી મિલેટસ વાનગીના 1 થી 3 નંબર અને THR વાનગીના 1 થી 3 નંબર આપી પ્રોત્સાહિત ઇનામ આપવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ આંગણવાડીના લાભાર્થી બાળકોની માતા અને કિશોરી દ્વારા પોતાના પ્રતિભાવો આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સમગ્ર કાર્યક્રમનું સુંદર રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અહીંયા આજે વાનગીઓ લાવી છે, એની અંદર ઘણા બધા બહેનો સરગવાના સૂપ બનાવીને લાવી છે, સરગવાના પાનમાંથી મુઠિયા બનાવીને લાવી છે, રાગીની અંદરથી અમુક વસ્તુ બનાવી લાવી છે, એ શરીર માટે શુભકારી છે। એટલે સંદેશો એવો છે કે બહેનો જેટલો વધુમાં વધુ પ્રચાર થાય વાલીઓ સુધી, એના માટે અમારી બહેનો તત્પર રહી છે। આભાર, થેન્ક યુ। ધાનેરા તાલુકાની આંગણવાડી કેન્દ્ર પર આવેલી ગ્રાન્ટમાં ગેરરીતિની ફરિયાદ સામે આવી છે। સરકાર દ્વારા આંગણવાડી કેન્દ્રના મકાનના રિપેરિંગ માટે ₹8,500ની ગ્રાન્ટ દરેક માલિકીના આંગણવાડી કેન્દ્રને ફાળવવામાં આવી છે। જોકે ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ રિપેરિંગ માટે નહીં પણ અન્ય કામોમાં ઉપયોગ થયો છે અને આ કામ બારોબાર જોઈ એજન્સીને આપતા આંગણવાડી કેન્દ્રની કાર્યકર મહિલાઓ ગેરરીતિ થઈ હોવાની રજૂઆત કરી રહી છે। આમ તો દરેકને ખબર હોય છે કે સરકારની કોઈ યોજના કે રોકડ ગ્રાન્ટ હોય તેમાં ગેરરીતિ સામાન્ય બાબત કહી શકાય। જોકે ધાનેરા તાલુકાની મોટાભાગની આંગણવાડી કેન્દ્ર પર ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ અન્ય રીતે કરી ગેરરીતિ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં આંગણવાડી કેન્દ્ર પર ₹8,500નું કાચું વાઉચર આપી તેની સામે ખુરશી, ટેબલ, શેતરંજી, લાઇટ ફિટિંગ માટેની પાઇપ, બલ્બ કે પછી સામાન્ય કલરકામ કરવામાં આવ્યું છે, જે ગ્રાન્ટની રકમ કરતાં ઓછું છે। આમ તો સરકારી નિયમો અનુસાર રિપેરિંગ માટેની ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ આંગણવાડી કેન્દ્રની કાર્યકર મહિલા કરી શકે છે।
જોકે માત્ર મૌખિક સૂચના અનુસાર ગ્રાન્ટની રકમ પ્રવીણ નામના વ્યક્તિને આપવાની સૂચના આપતા ના છૂટકે મહિલા કર્મચારીઓએ 8,500 રૂપિયા આપી રહી છે। આ મામલે પોતાની ઓળખાણ આપ્યા વિના આ મામલે એક આંગણવાડી મહિલા કર્મચારીએ વધુ માહિતી આપી છે। મરામત માટે ₹8,000ની ગ્રાન્ટ માતૃમંડળ ખાતામાં જમા થયેલ છે। તે ગ્રાન્ટથી આંગણવાડી કેન્દ્રના મકાનમાં જરૂરી સમારકામ કરવાનું હતું। જો કે પ્રવીણભાઈ નામના વ્યક્તિ અમારા આંગણવાડી કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ મરામત તો કંઈ કર્યું નહીં, પણ તેઓએ ખુરશી, ટેબલ, ગોરા, લાઇટ ફિટિંગની પાઇપ કલરકામ કરી આપેલ, જે કામ આપેલ ગ્રાન્ટથી ઓછું છે, જેની સામે કોઈ બિલ પણ આપેલ નથી। અમારા ગ્રુપમાં આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓએ રજૂઆત કરે છે, પણ કોઈ સાંભળતું નથી। ધાનેરા ખાતે આવેલ ICDS વિભાગ ખાતે પહોંચી આ મામલે વધુ માહિતી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તો કેટલીક મહિલા અધિકારીઓએ મોબાઈલ પણ રિસીવ કર્યા નથી। એજન્સી બાબતે પણ પ્રવીણભાઈ નામના વ્યક્તિ પાસે માહિતી લેવાનું જણાવ્યું છે। હવે વિચારો ધાનેરા ખાતે આવેલ આંગણવાડી કેન્દ્રનો વહીવટ કેવો ચાલી રહ્યો છે, જેમાં ગેરરીતિ અને ગેરહાજર કચેરીઓના કર્મચારીઓ ઘણું બધું કહી જાય છે। હવે સમય થયો છે એક વિરામનો। વિરામ બાદ જોઈશું અમીરગઢના કીડોતર ગામના કૂવામાંથી સગીરાનો મૃતદેહ મળી આવતા અનેક તર્ક વિતર્ક, પોલીસની કામગીરી પર ઉઠ્યા સવાલ। વાસણા ગામના બુવાજીએ વાલ્મીકી સમાજની દીકરીનું ભર્યું મામેરું, નાત જાતથી ઉપર ઉઠીને ભાઈચારાના કરાવ્યા દર્શન। વડગામ અને પાલનપુર તાલુકાના 120 ગામના ખેડૂતોનું આંદોલન લાવ્યું રંગ, કર્માવત તળાવમાં નર્મદાનું પાણી નાખવાની કવાયત શરૂ। તો જોતા રહો BK ન્યૂઝ ચેનલ। એક્સક્યુઝ મી, મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબનું ઘર આ જ છે ને? નહીં, એ સામેવાળી ગલીમાં રહે છે। સોરી હા, ઇટ્સ ઓકે। અરે ભાઈ, મંત્રીજી ઘરમાં છે ઓ મારો ડાબી બાજુએ ચોથું ઘર છે સર। શું થયું છે યાર? જી હા, કમિશનર સાહેબનું ઘર ના, આગળ રાઈટમાં। ટાટા બ્લુસ્કોપ ડ્યુરાશાઇન રૂફિંગ નો કંઈક અલગ જ ઠાઠ છે। આની ઇન્ટરનેશનલ ટેકનોલોજી છતને વર્ષો વર્ષ ચમકાવે અને ઘરને આપે કંઈક VIP વાળી ફીલિંગ। ખેડૂત ભાઈઓ, ખબર પડી? ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે જેમણે વાવ્યા અવનીના રિસર્ચ દિવેલા। આજે જ આપની નજીકમાં અવની 11+, અવની 41, અવની 54 તેમજ અવની 2 નો ઊભો પાક જુઓ। ખુશ થઈને આવતા વર્ષે તમે પણ કહેશો, હવેથી અવની જેવા નહીં, અવનીના જ દિવેલા બિયારણ। શું આપ અણગમતા વાળની સારવાર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ખીલ કે ખીલના દાગમાંથી છુટકારો મેળવવા માંગો છો? શું આપ ચહેરા પરની કરચલીઓ દૂર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ટાંકા વગરના મસા કે કપાસી નીકાળવા માંગો છો? શું આપ ટેટુ રિમૂવ કરાવવા માંગો છો? શું આપ દાદર, ખરજુ કે ગુમડાથી પરેશાન છો? શું આપ હાથ પગના વાડિયાથી મુક્તિ મેળવવા માંગો છો? શું આપ જાતીય ગુપ્ત રોગ કે નખના રોગથી હેરાન છો? આ સિવાય ચામડીને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે તેમજ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી ડર્મા રોલર, કેમિકલ પીલિંગ, ફેસ રેજ્યુએનેશન, ડર્મા પેન, સ્કિન ટાઇટનિંગ, વેમ્પાયર ફેસ લિફ્ટ જેવી કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ માટે એકવાર અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરો। ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર ફુલ્લી લેટેસ્ટ સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક ડોક્ટર અનિતા સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક, ગાયત્રી મંદિર સામે, ડોક્ટર રમેશભાઈ વારડેની ગલીમાં, ડીસા। એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સંપર્ક કરો 99 250 91 438, 99 250 91 439। વિરામ બાદ વધુ સમાચારોમાં। અમીરગઢના કીડોતર ગામની સીમમાં આવેલ કૂવામાંથી સગીર વયની યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવતા પરિવારના આક્ષેપો સાથે અનેક તર્ક વિતર્કો થઈ રહ્યા છે, જેમાં કીડોતર ગામની એક સગીરા છેલ્લા અઠવાડિયામાંથી ગુમ થયેલ હોય પરિવાર દ્વારા શોધખોળ બાદ આજે ગામની સીમમાં આવેલ એક કૂવામાં સગીર યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી।
જોકે સમગ્ર બનાવની વિગત એવી છે કે કેળુતર ગામમાં રહેતા રબારી પરિવારની એક સગીર વયની યુવતી 15મી તારીખના દિવસે ગુમ થઈ હોવાથી મોડે સુધી ઘરે પરત ન ફરતા પરિવારજનોએ શોધખોળ કરતા ન મળતા અંતે અમીરગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા અઠવાડિયાથી પોતાની વહાલ સોઈ દીકરી ન મળતા પૂરો પરિવાર પડી ભાગ્યો હતો અને પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો હતો. દીકરી ક્યાં અને કેવી હાલતમાં હશે તેની ચિંતામાં સતત તપાસ કરતા અને પોલીસ પાસે અપેક્ષા રાખી બેઠા હતા. જ્યારે આજે આ દીકરીની લાશ ગામની સીમમાં આવેલ કૂવામાં પડેલ હોવાનો જાણ થતાં પરિવાર ઉપર આપ તૂટી પડ્યું હતું. પોલીસને જાણ થતાં પોલીસ ઘટના સ્થળે આવી સગીરાની લાશને કૂવામાંથી બહાર નીકાળી આગળની કાર્યવાહી રૂપે પાલનપુર ખાતે પેનલથી પીએમ માટે ખસેડવામાં આવી હતી. કેળુતરની સીમમાં અઠવાડિયાથી ગુમ થયેલ બાળકીની લાશ મળતા પોતાની દીકરીની હત્યા કરી કૂવામાં ફેંકી દીધાના પરિવારે આક્ષેપ કરતા ન્યાયની માંગ કરી હતી. જોકે દીકરી ગુમ થયાની ફરિયાદ 15 તારીખે કરેલ હોવા છતાં 19 તારીખે ફરિયાદ લેવામાં આવી હતી. જોકે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હોત તો આ યુવતી આજે જીવતી મળી હોતના આક્ષેપો સાથે પોલીસ સામે ગામ લોકોએ રોષ ઠાલવ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાને લઈ ગામમાં લોકોના ટોળે ટોળા એકત્રિત થયા હતા. સમાજના લોકોએ કૂવામાંથી લાશ બહાર નીકાળવા માટે ઇનકાર કર્યો હતો. જ્યાં સુધી આરોપી નહીં પકડાય અને અમને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે લાશને કૂવામાંથી બહાર નહીં કાઢીએ. જોકે પોલીસની દરમિયાનગીરી બાદ સમાજના આગેવાનો માન્યા હતા. પોલીસ આ બનાવ બાબતે ગંભીર બને અને ક્રૂરતાપૂર્વક યુવતીની થયેલ હત્યામાં ન્યાય મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. શું ઘટના હતી? તો ઘટના એવી હતી કે 15 તારીખનો આ બનાવે અને પોલીસ 2-3 દિવસ સુધી એફઆઈઆર નથી લેતી. 19 તારીખે એફઆઈઆર લીધી અને આજે આ દીકરી અહીંયા કિડોતર મુકામે આ નદીના પુલ ઉપર અહીંયા કૂવામાં મરેલી હાલતમાં પડી છે. એટલે અમારું તો એવું જ કહેવું કે આ દીકરીને કોઈએ મારી અને કૂવામાં નાખી દીધેલી હોય. એટલે જો આ એકલા રબારી સમાજની દીકરી નથી, આ 18 આલમની દીકરી, આખા અમીરગઢ તાલુકાની દીકરી છે. અને આવી રીતે નાબાલિગ કોઈ બાળકીને આવી રીતે દુષ્કર્મ કરી અને કોઈ એને કૂવામાં ફેંકી દે એ આપણે ક્યારેય ચલાવી લેવામાં ના આવવું જોઈએ. આ ઘટના ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહેવાય અને આપણા આખા અમીરગઢ માટે આ એક શરમજનક બાબત કહેવાય. એટલે મારું તો ન્યાયતંત્રને એક જ અપીલ છે કે જલ્દીમાં જલ્દી આ આરોપીઓ ગિરફ્તાર થાય અને ચોર કે ગુનેગાર હોય એને કોઈ મજહબ કે જાત ધર્મ કોઈ હોતી નથી. ગુનેગાર એ ગુનેગાર હોય એટલે એનામાં જલ્દી એને ગુનો થાય અને એ ગિરફ્તાર થાય એવી આખા પરિવાર વતી અમારી બધાની અપેક્ષા છે. ગામ કીધું મારા બીબલી સાહેબ ઘરથી 3:30 જતી રહી ઘરથી નીકળી ગઈ સાહેબ સોળ નોખવા અને પછી સાહેબ હું આવ્યો ઘેર કે સાહેબ ગોતી સાહેબ મળી નહીં. પછી સાહેબ ગયા પોલીસ સ્ટેશન ગયા એટલે સાહેબ મારી કોઈ ફરિયાદ હોતી નથી કોઈ. અને એ સાહેબ તમે ગોતો અને અમે ગોતા અને છોકરી જ્યાં મળશે ત્યાં અમે તમારા હાથે સાહેબ એવું સાહેબ મને જમાદારે કીધું. અને સાહેબ જમાદારે જે નંબર આપ્યો એ નંબર મેં આપ્યો થાણામાં એને કીધું કે મેં કે છોકરીને લઈ ગયો હોઉં. મેં ફોન આપ્યો છોકરીને ફોન આપ્યો હું લઈને ગયો નથી. અને છોકરી તમારી સાસ લેવા કીધી એટલા બધી છોકરાનો પુરાવો હોય એમાં સાહેબ ખૂબ કોઈ બી એને શોધ કરો અને અમે છોકરીની માંગ દીકરીની માંગ મળી જોઈએ, અમને ન્યાય મળવો જોઈએ. અને સાહેબ આ અમારી અરજી છે એટલે ખૂબ દુઃખની ઘટના છે. એટલે સાહેબ બધા એવી અને સાહેબ બધાની દીકરી છે મારા એકલા નથી સાહેબ બરાબર. અને અમારી કૂવાના બાજુ કૂવો છે ઘરના બાજુમાં એમાં સાહેબ છોકરી પડી ગઈ છે એટલે સાહેબ મરેલી પછી મને સાહેબ મળી છે. પછી ગયા સાહેબ છોકરી મરી ગયા એટલે એક જમાદારે એમ કીધું કે ડાલામ નાખીને લઈ ગયો એટલા સુધી સાહેબ મારો પુરાવો છે. બીજા જમાદારે કીધું કે લઈ ગયો ડાલામ નાખીને ઘરે લઈ જાઓ. અને સાહેબ પાસે અમારા ભક્તિ અમારા ભાઈઓ હાજી હતા એ કહે કે ના એમ નામ દે જાય એનો કોઈ ન્યાય મળવો જોઈએ એ સાહેબ મારી માંગ. આજે જે ઘટના બની છે એ દરેક માટે દરેક સમાજ માટે આ કલંક સમાન છે. કારણ કે જે આરોપી એનો કોઈ જાત કે ધર્મ હોતો નથી. 15 તારીખની ફરિયાદ આપેલી છે અને પોલીસ ફરિયાદ લેતી નથી અને 19 તારીખ સુધી પોલીસ શું કરે છે એના ઉપર પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. અગર 4 દિવસમાં ફરિયાદ લેતા અને પોલીસ કાર્યવાહી કરતી તો કદાચ આ જીવ બચી જાત. અને 15 તારીખથી લાપતા છે. આજે 23 તારીખે સવારે એની લાશ મળી છે કૂવામાંથી. તો અમારી ન્યાયતંત્રને એ જ વિનંતી કે અમને ન્યાય મળે અને ન્યાય મળે એવી જ માંગ છે અમારી. જે આ દીકરી છે મારા કુટુંબની છે મારી દીકરી છે એને જે બીના બન્યો અમને ખબર પડી એટલે અમે અમીરગઢ પોલીસ સ્ટેશન જાણ કરી. એટલે સાહેબ વિશ્વાસ આપે પોલીસે કે તમારી દીકરીને અમે તપાસ ચાલુ કરો. પછી તપાસ કરીએ પાછા. પછી 19 તારીખે એફઆર ફાડી 15 તારીખે ગયેલી હતી. અને આજે તારીખ 23 તારીખે આ દીકરીનો મને મળી છે કિડોતર ગામથી કૂવામાંથી. એટલે એને સમાચાર કે ભાઈ કોઈ દેખી એટલે અમે જાણ કરી મેં પોલીસને જાણ કરી. અને ખાસ તો હવે જે થયું એને દીકરીને ન્યાય મળવો જોઈએ
અને આરોપીની સજા થવી જોઈએ, ફાંસીની સજા થવી જોઈએ, એ મારી વિનંતી છે. અને પોલીસ ઉપર પણ ભરોસો છે કે ભાઈ 100% ન્યાય મળશે. થરાદની ગઢસીસર માઇનોર કેનાલમાંથી નવજાત શિશુનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. થરાદ તાલુકાના રાણપુર ગામના ખેડૂત દ્વારા વહેલી સવારે થરાદ નગરપાલિકા ફાયર વિભાગમાં ટેલિફોનિક જાણ કરવામાં આવી હતી કે નર્મદા કેનાલમાં મૃતદેહ જોવા મળ્યું છે. તેને લઈ થરાદ નગરપાલિકા વિભાગમાંથી વિરમ રાઠોડ સહિત તેમની ટીમ રાણપુરથી નીકળીને ગઢસીસર માઇનોર કેનાલે પહોંચ્યા હતા અને કેનાલમાં શોધખોળ બાદ કેનાલમાંથી નવજાત શિશુનો મૃતદેહ મળ્યો હતો અને તે મૃતદેહને બહાર કાઢી પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. થરાદ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી પંચનામું કરી અને તે નવજાત શિશુના મૃતદેહને થરાદની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને આ સમાચાર સાંભળી પંથકમાં અરેટાઈ પામી હતી કે આવું નરાધમ કોણ હશે કે જેણે નવજાત બાળકને કેનાલમાં ફેંકી દીધું હશે. વિરામ બાદ વધુ સમાચારોમાં પાલનપુરના પટેલ પરિવારે પોતાની દીકરીના લગ્નમાં દીકરીને પ્રાચીન સનાતન પરંપરા પ્રમાણે ગાય ભેટ આપીને એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. ભારતમાં પ્રાચીન કાળથી ગાયના દાનની પરંપરા હતી અને શાસ્ત્રોમાં પણ ગાય દાનને મહાદાનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. તેમજ વિવાહ સંસ્કારમાં કન્યાદાનની સાથે સાથે ગોદાનનું પણ અનેરું મહત્વ શાસ્ત્રોમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આજે પરંપરાને અનુસરતા પાલનપુરના ગણેશપુરાના નિવાસી શાંતિભાઈ ગંગારામભાઈ ગામીએ પોતાની દીકરી જીનલના લગ્ન પ્રસંગે દીકરીને ગૌ માતાનું દાન કરી એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. લગ્ન પ્રસંગે મહેમાનોની ઉપસ્થિતિમાં જ્યારે લગ્ન મંડપમાં દેશી ગાયનું નાનું વાછરડું શણગાર સાથે પ્રવેશતા ઉપસ્થિત સૌ મહેમાન હર્ષોલ્લાસ સાથે ગાય માતાની જય બોલાવી ભાવ વિભોર થઈ ગયા હતા. તેમજ લગ્નની ચોરીમાં ગાયનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ પિતાએ દીકરીને ગાયનું દાન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે જીનલના પિતા શાંતિભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આપણી સંસ્કૃતિમાં ગાયને માતાનો દરજ્જો આપવામાં આવે છે તથા ગાયનું દૂધ અને ગૌમૂત્ર શ્રેષ્ઠ ઔષધિ તરીકે આયુર્વેદમાં ઉલ્લેખ છે. માટે મારી દીકરી અને જમાઈ અભયકુમાર ગૌ માતાની સેવા કરે તથા ગૌ માતાના દૂધ અને ઘીનું સેવન કરીને આવનાર ભવિષ્યમાં જે બાળક આવે તે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી અને તેજસ્વી બને તેવા હેતુથી મેં ગાયનું દાન કર્યું છે તથા સમાજમાં પણ દેશી ગાય પ્રત્યે જાગૃતિ વધે તે દિશામાં મારો એક નાનકડો પ્રયાસ છે. વડગામ તાલુકાના મજાદર ગામમાં નાતજાતના ભેદભાવથી ઉપર ઉઠીને સામાજિક એકતાના દર્શન કરાવતા વાસણ ગામના ભુવાજીએ વાલ્મીકી સમાજની દીકરીનું મામેરું ભર્યું હતું, જેમાં તમામ ગામ લોકોએ પણ જોડાઈને ભાઈચારાનો સંદેશો આપ્યો હતો. વાસણ જગાણાના ઝાપડી ધામના ભુવાજી નારણભાઈ પ્રજાપતિએ વડગામ તાલુકાના મજાદર ગામે રહેતા વાલ્મીકી સમાજના રમેલ કિંગ કિરણભાઈ ઢોલીને ઘર આંગણે તેઓના બેનના લગ્ન પ્રસંગે 3,11,151 રૂપિયાનું મામેરું ભર્યું હતું. ભુવાજી નારણભાઈ પ્રજાપતિ ગામના દરેક સમાજના અગ્રણીઓ અને માઈ ભક્તોએ ₹3,11,111નું મામેરું ભરી સમાજમાં ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. આ પ્રસંગે મજાદર ગામના દરેક સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહી મામેરામાં જોડાયા હતા. સમાજમાં ઊંચ નીચના ભેદભાવ મિટાવી ભાઈચારો કેળવાય અને સામાજિક એકતાનો સંદેશો આપતા મામેરું ભરનાર નારણભાઈ પ્રજાપતિનું પાલનપુર ખાતે વાલ્મીકી સમાજના આગેવાનો સહિત અન્ય આગેવાનોએ સન્માન કર્યું હતું. એક ગામનો એકતા ભાવનાથી મારો વિચારણા તો એક ભાવનાથી ગામના વડીલોને સાથે લઈ અને મારો વિચારણા એવો હતો કે મજાદર ગામમાં કિરણભાઈની બુનના લગ્ન હતા. વાલ્મીકી સમાજના પણ મારો એવો વિચાર થયો કે આજે મારે મોમેરું ભરવાની ગણતરી હતી. ગામનો એકતા લઈ અને હું મોમેરું ભરવા મજાદર ગામમાં મોમેરું ભરવા ગયા હતા અને મોમેરું ભર્યું છે અને 3,11,101 રૂપિયાનું મોમેરું કર્યું છે. અને ગામનો પણ મજાદર ગામના પણ તમામ વાલ્મીકી સમાજથી મળી બધાનો પણ સાથ સહકાર મને મળ્યો હતો. 3,11,101નું 2,11,000 રોકડા 1 લાખના દાગીના. હું મજાદર ગામના વાલ્મીકી સમાજનો વ્યક્તિ છું. ગામ વાસણાથી નારાયણભાઈ પ્રજાપતિએ કોઈ પણ સમાજના ભેદભાવ રાખ્યા વગર મજાદર ગામે વાલ્મીકી સમાજમાં મામેરું ભરી 3.25 લાખનું મામેરું ભરી સમગ્ર પંથકમાં ખૂબ જ એમણે નામ ઊંચું કર્યું છે અને કોઈ પણ બીજી સમાજોમાં પણ કોઈ પણ ભેદભાવ ન રાખવાનો અને ભાઈચારાનો સંદેશ તેમણે પાઠવેલ છે. તે બદલ મજાદર ગામના વાલ્મીકી ભાઈઓ તેમનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે. હવે સમય થયો છે એક વિરામનો. વિરામ બાદ જોઈશું વડગામ અને પાલનપુર તાલુકાના 120 ગામના ખેડૂતોનું આંદોલન લાવ્યું રંગ. કરમાવત તળાવમાં નર્મદાનું પાણી નાખવાની કવાયત શરૂ.
તો જોતા રહો BK ન્યૂઝ ચેનલ. તમને ખબર છે તમારી દીકરી દીકરા માટે તમે સુપર ફાધર કે સુપર મધર છો. તમારું બાળક તમારી આંખોથી જ સમગ્ર વિશ્વને જોતું હોય છે. પરંતુ જો તમને હૃદયરોગનો હુમલો આવે તો ત્યારે તમારા બાળક ઉપર શું વીતશે? ત્યારે તમારી સેવામાં હાજર છે આધુનિક સુવિધા સાથે બનાસ હાર્ટ હોસ્પિટલ, અને તેમાં પણ આયુષ્યમાન કાર્ડમાં સારવાર તદ્દન મફત. આયુષ્યમાન કાર્ડની સુવિધા ઉપલબ્ધ ઉત્તર ગુજરાતની પ્રથમ અતિ આધુનિક હાર્ટ હોસ્પિટલ. પારિવારિક સ્ટાફની સેવા એવી કે ઘરના માહોલની પણ ગરજ સારે. 24 કલાક હૃદયની સારવાર ઉપલબ્ધ. હોસ્પિટલનું પૂરું સરનામું. ખેડૂત ભાઈઓ, ખબર પડી? ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે જેમણે વાવ્યા અવનીના રિસર્ચ દિવેલા. આજે જ આપની નજીકમાં અવની 11+, અવની 41, અવની 54 તેમજ અવની 2 નો ઊભો પાક જુઓ. ખુશ થઈને આવતા વર્ષે તમે પણ કહેશો, હવેથી અવની જેવા નહીં, અવની ના જ દિવેલા બિયારણ. વિરામ બાદ વધુ સમાચારોમાં. પાલનપુર અને વડગામના 102 ગામના ખેડૂતોએ 2.5 વર્ષ અગાઉ કર્માવત તળાવમાં નર્મદાનું પાણી નાખવા માટે અગાઉ આંદોલન કર્યું હતું, જેમાં સરકારે રૂપિયા 540 કરોડના ખર્ચે ઊંઝાના મોટી દાવ નજીકથી પાઇપલાઇનનું કામ મંજૂર કર્યું હતું, જે કામને હવે વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી છે. પાલનપુર અંબાજી હાઈવે નજીક જલોત્રા પાસે આવેલ કર્માવત તળાવમાં પાણી ભરવા માટે વડગામ અને પાલનપુરના ખેડૂતો 30 વર્ષથી માંગણી કરી રહ્યા હતા, જેના માટે અગાઉ 125 ગામના લોકોએ આંદોલન પણ કર્યું હતું, જે પછી રાજ્ય સરકાર દ્વારા તારીખ 7 જુલાઈ 2022ના દિવસે કેબિનેટમાં મુક્તેશ્વર અને કર્માવત તળાવમાં નર્મદાનું પાણી નાખવા 550 કરોડની યોજના મંજૂર કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ઊંઝા નજીક મોટી દાઉથી કર્માવત વચ્ચે પાઇપલાઇનના કામ માટે વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. આ પાઇપલાઇન થકી પાલનપુર અને વડગામના 134 તળાવો પણ ભરવામાં આવશે. આ અંગે ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે વડગામ અને પાલનપુર તાલુકાના પાણીના તળ ઊંડા છે અને ખેડૂતોને પાણીની જરૂરિયાત છે, ત્યારે કર્માવત તળાવમાં નર્મદાનું પાણી આવવાથી આગામી સમયમાં ખેડૂતો સમૃદ્ધ થશે. એકરનું તળાવ છે મોટું, એ ભરાવાથી અમારા તાલુકા વડગામ તાલુકા પાલનપુર તાલુકા દરેકને લાભ થશે. અને મુખ્યમંત્રી સાહેબ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અહીંયા આવી ગયા હતા ઇલેક્શનના મોરી, એ જગ્યા બી એમને બી જોઈ છે, અધિકારીઓ જોઈ છે. અમારું જે આંદોલનની ચીમકી જે પોકી હતી એટલે એ આવ્યા હતા અહીંયા. મને એને મોદી સાહેબનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. એમને બધાએ જઈને આ જે જોઈને જગ્યા જોઈને કામ ચાલુ કરી દીધું છે, તો વહેલામાં વહેલી તકે પાણી નાખી અને તે ભરે હતા. પાણી વગર શું પરિસ્થિતિ છે? પાણી વગરની પરિસ્થિતિ તો પછી કહું, પણ આજથી 25થી 30 વર્ષો પહેલાં અમારા ભાજપના વડગામ તાલુકાના લાલજી મામા કરીને હતા, એમને આ સપનું હતું કે કર્માવતમાં પાણી નાખવું. એ સપનું આજે પૂરું થયું. મુખ્યમંત્રીનો પણ ખૂબ આભાર. અને ગામમાં એવી ચર્ચા હતી, સરકારમાં પણ એવી ચર્ચા, કલેક્ટર સાહેબને પણ ખુદને એવી ખબર હતી કે કર્માવત તળાવ, પણ તળાવ કોઈ પણ તળાવ 2-5 એકરનું હોય, પણ આ 300 એકરનું તળાવ છે સાહેબ, કે એને સરોવર પણ કહી શકાય. અને આ જો સરોવર ભરાય તો વડગામના પાલનપુર લીલો લહેર થઈ જાય. જો 12 મહિનામાં 3 વખત પાણી નાખવામાં આવે તો, અને પૂરું ભરાય તો લોકોની સુખાકારી વધે, લોકો ઉપકાર પણ બને સરકારનો, ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબનો પણ ઉપકાર બને. અને આ કામ સાહેબનો
પહેલાં શરૂઆતમાં તો બહુ પરિસ્થિતિ સારી હતી, પણ દિવસે દિવસે બોર પણ વધી ગયા એટલે પાણીનો લેવલ બહુ નીચા જતા રહ્યા. પહેલાં અમારે અહીંયા 80 ફૂટે પાણી હતું, એના પછી તો ધીરે ધીરે પાણી એટલું બધા ઊંડા જતા રહ્યા. હાલ 150-200 ફૂટે પાણી જતા રહ્યા અને પાણીએ પણ બિલકુલ બોરમાંથી પાણી આવવાનું બંધ થઈ ગયું. બોરમાં વચ્ચે પથ્થર લાગી ગયો તો બોરમાંથી પાણી પણ આવતું નહીં હવે. એટલે ધીરે ધીરે સરકારશ્રીનો ખૂબ આભાર, મુખ્યમંત્રી સાહેબનો આભાર, પાણી પુરવઠા મંત્રીનો પણ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અમે બે હાથ જોડીને કે અમને અહીંયા કર્માદમાં પાણી આપ્યું. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. બનાસકાંઠાના મહાઠગ નિરંજન માળીને સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સુરતથી દબોચ્યો. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નાવ સ્ટાર્ટ વેના નામે કરોડો રૂપિયાનું ફેરવ્યું હતું ફુલેકો. અમીરગઢના કીડોતર ગામના કૂવામાંથી સગીરાનો મૃતદેહ મળી આવતા અનેક તર્ક વિતર્ક. પોલીસની કામગીરી પર ઉઠ્યા સવાલ. વાસણા ગામના બુવાજીએ વાલ્મીકી સમાજની દીકરીનું ભર્યું મામેરું. નાત જાતથી ઉપર ઉઠીને ભાઈચારાના કરાવ્યા દર્શન. વડગામ અને પાલનપુર તાલુકાના 120 ગામના ખેડૂતોનું આંદોલન લાવ્યું રંગ. કર્માવત તળાવમાં નર્મદાનું પાણી નાખવાની કવાયત શરૂ. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.